میں آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کیا منظر ہے؟ نہ پہلے کبھی دیکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ ضرور دیکھیں گے۔ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کوٹ مومن کا بہت بڑا جلسہ تھا۔ ہری پور والوں، آپ کسی کوٹ مومن سے کم نہیں ہو۔ یہ جذبہ، یہ جوش و خروش، یہ آپ کا پیار محبت، نواز شریف قربان ہے، قربان، واقعی قربان۔ ہری پور کے دوستوں، میری بہنوں بھائیوں، نواز شریف آپ کی محبت کو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آپ نے ہمیشہ نواز شریف کی لاج رکھی ہے، آپ نے ہمیشہ نواز شریف کو عزت دی ہے، اور آپ نے ہمیشہ نواز شریف سے بڑی محبت اور پیار کیا ہے۔ نواز شریف انشاءاللہ زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ بڑی خواہش تھی میری کہ میں یہ موٹر وے دیکھوں، اور دل تڑپتا تھا، نواز شریف کا دل تڑپتا تھا۔ بڑے محبت اور بڑے پیار سے موٹر وے بنوائی ہے میں نے، اور کئی دفعہ آیا بطور وزیر اعظم، میں کئی مرتبہ آیا موٹر وے کو بنتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ اور جب اس کا افتتاح ہو رہا تھا تو مجھے اپنا ہمارے وزیر اعظم عباسی نے شاہد خاقان، بھائی آپ اس میں بات نہ کرو بھائی، ایک پیچھے میری کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی خیال رکھیں۔ نہیں بس تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے مجھے کہا کہ میں موٹر وے کا، مجھے کہا ہے کہ یہ ہزارہ موٹر وے کا افتتاح آپ نے کرنا ہے، مجھے کہنے کا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ بھائی نہیں بس تھینک یو، بس بھائی جلسہ سن لو، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں بہت، یہ پیچھے والوں کا بھی خیال کریں۔ آپ کی محبت، سلام آپ کی محبت کو، لیکن سب نے سننا ہے میری بات کو، ان کو بھی بات سننے دیں۔ نعرہ میں آپ کے ساتھ لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جب انہوں نے دعوت دی کہ آؤ آپ چل کے موٹر وے کا افتتاح کرو، میں نے کہا میرا دل تو بہت تڑپتا ہے، بہت دل چاہتا ہے کہ میں ہزارہ موٹر وے کا جا کے معائنہ کروں، لیکن میرا دل بڑا دکھی ہے میرا دل، میرے ہری پور کے واسیوں، جوانوں، میری بہنوں بھائیوں، دل میرا دکھی ہے، اور اتنی جذبے سے میں خدمت کر رہا تھا، اس کا ان لوگوں نے صلہ صحیح نہیں دیا، اور نواز شریف کو صرف ایک اقامے پر کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا تم برخاست ہو، تم نااہل ہو، بولو میں نااہل ہو گیا ہوں۔ کیا فیصلہ ہے ہری پور کے باسیوں کا؟ نواز شریف نااہل ہے تو پھر کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ تو مجھے بتاؤ، آپ کو پھر یہ فیصلہ منظور ہے یا نامنظور ہے؟ بتاؤ بھائی، یار آپ بتاؤ نا، آپ نے بہت زوردار طریقے سے بتایا ہے، آپ بھی بتاؤ۔
ایک دفعہ آپ پھر بتاؤ. کاش کہ آپ لوگ دیکھو آگے, یہ عوامی ریفرینڈم ہے, ریفرینڈم. میرے پاکستان کا پہلا ایکو فرینڈلی اسمارٹ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد. یہ عوامی ریفرینڈم ہے, ریفرینڈم. میرے بھائیوں, گھبرانا نہیں ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نواز شریف نے, آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی نواز شریف کی کہ نواز شریف یہ 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے. یہ 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور سنو تم بھی, اور سنو نیا پاکستان بنانے والے لاڈلے, اور لاڈلے تم بھی سنو, یہ خلق خدا کیا کہتی ہے, یہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. تم نے ہمیشہ گالیوں کی سیاست کی ہے, تم نے ہمیشہ الزامات کی سیاست کی ہے. ہم نے تمہارے صوبے میں جہاں تمہاری حکومت ہے, یہ تمہارا صوبہ نہیں ہے, یہ ہمارا بھی بہت بڑا صوبہ ہے. یہاں پہ مسلم لیگی بستے ہیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں. اور تم اپنا بتاؤ کہ تم نے اپنے صوبے میں کیا کیا, ہری پور کے لیے تم نے کیا کیا ہے, کوئی بتاؤ کیا کیا اس نے. اور صوبے میں تمہاری حکومت ہے, اور لاڈلے صوبے میں تمہاری حکومت ہے, موٹر وے نواز شریف بنا رہا ہے. یہ کہتا تھا ہم بجلی کے کارخانے لگائیں گے, ہم بجلی کے کارخانے لگائیں گے اور دوسرے صوبوں کو بجلی فراہم کریں گے. اب پوچھو ہری پور کے میرے بھائیوں, پوچھو اس لاڈلے سے کتنے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں اس نے, کتنے لگائے ہیں, کتنے میگا واٹ بجلی اس نے پروڈیوس کی ہے. ایک بھی نہیں. ساری بجلی اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نے بنائی ہے اس ملک کے اندر. یار پکڑو, کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہا تھا, یار بس کرو, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پکڑو یار ان کو, ہیلی کاپٹر کو پکڑو, پکڑو ان کو, پکڑو. اور میں کوئی طاہر قادری نہیں ہوں کہ چھوٹا سا وہ بجلی کی تار جل جائے گی تو پیچھے ہٹ کے تم جاؤ گے. نواز شریف ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ نے لاہور میں ان کا شو دیکھا تھا, یہ 3 دن پہلے ان کا شو دیکھا تھا لاہور میں, شو دیکھا تھا. یہ سب لیڈر اکٹھے ہو گئے, سب جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو جوتے برساتے ہیں, ایک ہی صف میں سب آگے کھڑے ہو گئے. ایک ہی صف میں. کہاں گیا اصول, کہاں گئی سیاست, کہاں گئی صاف ستھری سیاست؟ اور ایجنڈا کیا ہے؟ نواز شریف کی مخالفت. نواز شریف, یہ ان کا دستور ہے, یہ ان کا آئین ہے, اور یہ ان کا پروگرام ہے. ہری پور کے لوگوں, آج اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا, آپ بھائی سنو پھر وہی بات کر رہے ہو, بس. یہ جو ہری پور کا جو یہاں پہ ماشاءاللہ ایک کیا کہنا چاہیے, یہ جو جم غفیر جو ہے یہاں پر ہے, یہ اس جم غفیر سے کم از کم 10 گنا زیادہ بڑا ہے, 100 گنا بڑا ہے. اور سنیں بھائی سنیں, اور وہ جم غفیر بھی ایک جم غفیر تھا. کس چیز کا؟
खाली कुर्सियों का, खाली कुर्सियों का। यहाँ एक भी कुर्सी खाली नहीं है, बल्कि बेचारे सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। अब भाई आपकी सियासत को लोगों ने रद्द कर दिया है या नहीं कर दिया, बोलो। और वहां पे लानत भेज रहे हैं असेंबलियों को। मैंने पहले भी कहा था कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसी असेंबली को लानत भेजता है जिसके लिए इलेक्शन लड़ता है, उसी असेंबली को लानत भेजता है जहां पर ये तनख्वाह लेता है, और उसी असेंबली को ये लानत भेजता है जहां अपना हारता है, शिकस्त इसको होती है। ये आदमी जो है इसने हर एक को गालियां दी हैं पिछले 4 सालों में, इल्जामात लगाए हैं, बहतान तराशी की है और हर एक के खिलाफ जबान दराजी की है। ओए आईजी मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ओए चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ओ फलां एसपी मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम खुद जेल में जाओगे। कौमी इखलाक को बिगाड़ के रख दिया है, कौम के इखलाक को बिगाड़ के रख दिया है। हमें ऐसा कोई सियासतदान मंजूर नहीं। और मैं आपके साथ मिलकर, एक तो मैंने अभी आपको शाबाश दी है, और अभी मैं लाहौर के अवाम को, लाहौर के माँओं को, बहनों को, लाहौर के बेटों को, जवानों को, बुजुर्गों को दिल की गहराई से आपके साथ मिलकर उनको शाबाश देना चाहता हूं, जिन्होंने इसकी असली शक्ल दिखा दी है आप लोगों को, जिसने आईने में इसका मुंह दिखा दिया है, इसकी औकात बता दी है इसको। मेरे भाइयों, और फिर उन लोगों को भी जरा पूछो उन लोगों से जिन्होंने कहा है ये जनाब ये सादिक और अमीन है। आप इसकी सादिक और अमीन होने के किस्से आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? आपको पता है ना कितना सादिक और कितना अमीन है? ये अखबारों में छपते हैं, टेलीविजन पे रोज आता है इसके सादिक और अमीन होने के किस्से। मैं सलाम पेश करता हूं उन जजों को, उन मुअज़्ज़िज़ जजों को जिन्होंने इसको सादिक और अमीन करार दिया, उनको सलाम पेश करता हूं। बोलो मैं ठीक कहता हूं? हाँ, उनको सलाम पेश करता हूं। और इसने माना इकबाल जुर्म किया। हाँ, ये नियाजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है मेरी, लाखों पाउंड उसके अंदर हैं, और बनी गाला के लिए 4 दफा इसने किस्से बदले, अपने 4 बयानात दिए, और फिर इसने हर तरह का जालसाजी की। और उसके बाद कहते हैं, और भाई नियाजी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, ये आप नहीं है, ये वो कोई और नियाजी है जिसकी ये नियाजी सर्विसेज कंपनी है। मेरे भाइयों, और वो सब कुछ मान रहा है। ये कहते नहीं इमरान बेटा, तुम नहीं हो, ये भी नवाज शरीफ की है। मौलवी तमीज़ुद्दीन आज़ाद है। मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, जवाब दोगे? हमने तो भाई यहां बड़ी खिदमत की हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में। ये मोटरवे हमने बनाई है, हमने अल्लाह के फजलो करम से लवारी टनल हमने बनाई है 25 अरब रुपया खर्च करके। चित्राल वालों को पूछो जाके, उनकी जान में जान आई है, पूछो उनसे कितने खुश हैं वो। हरीपुर वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं,
ये भाई नहीं, कोई नहीं, चुप करो यार। हरिपुर वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको मालूम होना चाहिए कि अब सफर आधा हो गया है यहां से हरिपुर से इस्लामाबाद का, आधा हो गया या नहीं हो गया? अभी एबटाबाद जा रही है ये मोटरवे, 6 लेन मोटरवे एबटाबाद जा रही है, 6 लेन मोटरवे आगे मानसेरा जा रही है, मानसेरा। मार्च में वेलियां खुल जाएगा यार बस ठीक है, बस ठीक है। जा रही है आगे चाइना बॉर्डर तक, सड़क पूरी हाईवे बन रही है, चाइना बॉर्डर। आप इस्लामाबाद के करीब आ गए, आप लाहौर के करीब आ गए, आप पेशावर के करीब आ गए, आगे लाहौर से आगे कराची तक 6 लेन मोटरवे बन रही है, कराची तक। अब भी मुस्लिम लीग नून तरक्की का नाम है, तरक्की का नाम है। किसने की, मैं सवाल पूछता हूं, ये बिजली की लोड शेडिंग किसने खत्म की? दहशतगर्दी पाकिस्तान में किसने खत्म की? कराची में अमन कौन लेकर आया? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन लेकर आया? मेरे भाइयों, नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से कोई बात कहता है तो उसको पूरा करता है, पूरा। ये बात मानते हो या नहीं मानते? मैं एक वादा करने लगा हूं, इसकी तजदीद इंशाअल्लाह मैं इलेक्शनों में करूंगा। अगर आपने आइंदा नवाज शरीफ को वोट दिया, मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, तो सिर्फ ये मोटरवे नहीं बनेंगे, हर शहर से इंशाअल्लाह मोटरवे गुजरेगा अल्लाह के फजल से। और इंशाअल्लाह सुनो, और ये जो नौजवान खड़े हैं भाई, आप नहीं भाई, देखो सुनो भाई, आपको समझा रहा हूं बार में, समझते नहीं आप। ये नौजवान जो खड़े हैं यहाँ, सब नौजवान है, देखो इनकी चेहरों की तरफ देखो, किसी की 20 साल की उम्र है, किसी की 18 साल की उम्र है, किसी की 24 साल की उम्र है, और पीछे भी वही हैं। अच्छा, भी मैं पूछता हूं आपसे, जो 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करें। सारा जलसा ही 30 साल से कम है। आपके साथ नहीं खड़े। फिर सवाल दोबारा पूछता हूं, शायद आपको समझने में गलती लगी हो। जिनकी उम्र 30 ईयर से कम है वो हाथ खड़ा करें। आई लव यू, नवाज शरीफ लव यू। हाथ नीचे बैठा, बस भाई, बस। जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 30 से ज्यादा हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह। एक जोरदार ताली मेरे साथ बजाइए। मैंने अभी आपको कहा है, मेरा दिल जो है, अभी आप नारा ना लगा, देखो नारा नहीं बेटा, नहीं नारा नहीं, नारा मैं लगाऊंगा आपके साथ। मैं एक बात पूछता हूं, मैं कहता हूं पहले एक बात, मेरा दिल आपके दिल के साथ धड़कता है, खुदा की कसम धड़कता है। आप मेरे दिल में बसते हो, बोलो आपका दिल गवाही देता है या नहीं देता? मैं उसी एजेंडे पे काम कर रहा था, ये मोटरवे बनेगा तो इंडस्ट्री आएगी, यहां पर ज़राअत तरक्की करेगी, तजारत बढ़ेगी, और हम फासले मिटाएंगे, कम करेंगे फासले। और यहां पर यार इसको पकड़ लो, यार इसको, कहां बंदा ये बैठा हुआ? और यहां बेरोजगारी का खात्मा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा
इनके घरानों में रोशनी आएगी, रोशनी। एक तो बिजली की किल्लत हमने खत्म की है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन खत्म कर दी है, बाकी अगर कुछ रह गई तो इंशाल्लाह वो जल्द खत्म हो जाएगी। लोड शेडिंग का मसला अब पाकिस्तान में नहीं रहा। नवाज शरीफ ने मेरा वादा पूरा किया या नहीं किया? मेरे भाइयों, तो फिर नवाज शरीफ आपके साथ ये भी वादा करते हैं नौजवानों के साथ, दिन रात काम करूंगा, दिन रात, सुबह शाम रात दिन, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या धूप हो, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा इंशाअल्लाह। और जितने भी और बेरोजगारी को हम खत्म करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये फैसला मंजूर नहीं, जो अभी चंद जजों ने 1.5 करोड़ आवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया, PMLN को वोट दिया, 5 जजों ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठा के बाहर फेंक दिया, मंजूर है? हाँ भाई, अगर नवाज शरीफ ने कोई 1 रुपया भी खाया हो, अरे चुप नहीं, कोई चुप, 1 रुपया भी करप्शन की हो तो नवाज शरीफ हाजिर है, नवाज शरीफ कसूरवार है। अगर नवाज शरीफ ने कौम की अमानत में खयानत नहीं की और कौम की अमानत को अमानत समझा है, तो फिर आपको अपना फैसला वापस लेना होगा। ये इलेक्शनों में ये रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम। बोलो अवाम की अदालत क्या फैसला देगी? ये अवाम की अदालत क्या फैसला देगी? काश कि तुम ये देख रहे होते कि ये मजमा क्या फैसला कर रहा है, तुम्हें अपना फैसला पता लगता कि तुमने क्या फैसला किया है। मेरे भाइयों, मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं वोट के तकद्दुस के लिए आपके वोट को पांव के नीचे रोल दिया जाता है, आपके वोट की पर्ची को फाड़ के फेंक दिया जाता है, आपके वोट को पांव में रोंदा जाता है, आपके वोट की पर्ची का कोई एहतराम नहीं होता। बोलो, ये सब कुछ आपको मंजूर है? मेरे साथ मिलकर वोट का एहतराम कराओगे? इस वोट की पर्ची का एहतराम कराओगे? ये आपका मैंडेट है, इसको कोई और खत्म नहीं कर सकता। अवाम जिसको लाते हैं उसको ले जाएंगे भी अवाम। किसी में ये दमखम नहीं होना चाहिए कि अवाम के किए हुए फैसले को अपने पांव तले रौंदे, ये हमें मंजूर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसाफ के दोहरे मेयार नहीं होंगे, ये 2 पलड़े नहीं होंगे, 2 तराजू नहीं होंगे, एक तराजू होगा इंसाफ के लिए। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई क्लर्क है, सबके लिए बराबर का सलूक होगा, एक ही कानून होगा और इंशाअल्लाह उस कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। बोलो, ये मंजूर है? और दूसरी बात, मैं आपसे आज कुछ अपनी दिल की बातें कर रहा हूं, मेरे भाइयों, और ये बातें मैं इंशाअल्लाह अपने इलेक्शन के वादों में लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास रहने को कोई कमरा नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, उनको कमरा देना, छत देना, मकान देना, इसको मैं इंशाअल्लाह अपने जिम्मे लूंगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं अल्लाह ताला के फजल से ये बात कह रहा हूं, इंशाअल्लाह उसने तौफीक दी तो पाकिस्तान के बेघरों को इंशाअल्लाह घर दिया जाएगा। और जो लोग बेचारे तनख्वाह लेते हैं, सुनो गौर से सुनो, जो बेचारे तनख्वाह लेते हैं उसमें से आधी या पौनी तनख्वाह जो है
وہ کرائے میں دے دیتے ہیں اور 1/4 میں یا آدھے میں گزارا کرتے ہیں. یہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. میں انشاءاللہ ایسا اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون ایسا نظام لے کے آئے گی کہ وہ جو تنخواہ آپ کماتے ہیں اس کا آدھا حصہ آپ کرائے میں دیتے ہیں, اتنا ہی آدھا حصہ آپ دیں, لیکن اس گھر کی قسط کے لیے جو 10 سالوں میں انشاءاللہ آپ کا گھر بن جائے گا. آئی سمجھ میری بات یا نہیں آئی؟ وہ کرایہ نہیں دیں گے آپ, وہ انشاءاللہ آپ کو گھر ملے گا اور ہر مہینے آپ اتنی قسط جمع کرائیں گے انشاءاللہ, اور 5-10 سالوں میں وہ گھر آپ کی ملکیت بن جائے گا. کیسی لگی آپ کو یہ بات؟ یہ کیسی لگی آپ کو میری تجویز؟ جن کو اچھی لگی وہ پھر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. میرے بھائیوں, یہ آپ کے جو یہاں اس صوبے کے اندر جو نیا پاکستان بنانے والے لوگ ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. میں بھی جان گیا ہوں میں بھی کچھ نہیں ان کے پلے. اور جو کہتے ہیں نا کہ کچھ ان کے پلے نہیں ہے, اور ہم نے 3 دن پہلے ان کا سارا دیکھ لیا, ان کی اوقات دیکھ لی ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مریم نے کہا ہے انشاءاللہ مجھے 2018 اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے. 2018 پورے ملک میں انشاءاللہ. بولو کے پی کے میرے دوستوں بھائیوں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہاں پر بھی پی ایم ایل این نظر آنی چاہیے انشاءاللہ.